finish the normal immunity. Yes, okay? Everybody, you understood that thing? So you did it in physiology, in biochemistry, in microbiology. Huh? So we'll do the guideline of this immunity. And what is the aberrant of this immune system, and what are the defect or disease that produce in that immune system, we'll do that today. But in short, nobody will ask in details or in exam, only to understand what is that immunity, what is the aberrant form of that immunity, and few disease will do. So today we'll do the immunity, autoimmunity. What is that autoimmunity? Before that we have to understand that immune system means it is a defense mechanism of our body, everybody will know. And this system is governed by the so many cells and the cytokines in that system. লেখার দরকার নেই, বোঝো আগে জিনিসটা কি, তারপরে বুঝে নিতে হবে. In gist, nobody will ask in the exam, one short note by 5 words will come. Only you know that what is that thing. So what is this thing? See, immune system is a defense mechanism of our body, and this defense mechanism occurs through different types of cells and their cytokines and their associated things for the defense mechanism in healthy individuals to maintain our normal life. And defect in any arm or defects in any corner of that immune system, it gives rise to a autoimmunity. What is that thing? It is an normal, what we'll do, it is an immunities are two types, innate immunity and that acquired immunity, and it is governed by the some lymphocytes and the other humoral immunity, that is the T cell, B cells, they are the cellular immunity they produce, and the B cells, that is the B lymphocytes, they are secreted due to the reaction of that antigen antibody reaction, they produce the antibody and govern action of these B cell, T cells and that antibody, they are maintain our normal human healthy individuals. Now, everybody will know what is this thing. Any idea of that thing? Yesterday you class, you know that thing, what is the reaction of this? Everybody you know from physiology or biochemistry or microbiology, what is that thing? That is the one bacteria or virus, whatever may be the foreign antigen, they will come in our body. The macrophages or dendritic cells, that is they present, that is the antigen presenting cells, they present these bacteria, virus or the foreign particles to the T cells. That is the T cell receptor. You know that T cell receptor, that is TCR. So the macrophage, they present these bacteria to the T cell receptor. But it is not that so easy. With the help of MSC, you know that with the help of MSC, they are presented this antigen to these T cells for reaction. And that T cells, they are activated that time, and they are activated, proliferate, and in that respect, they stimulate the B cell for that production of the antibody for that particular antigen. So these antigen, when they'll come in our body, so they are presented by the macrophages, by APC, that is the antigen presenting cells, they are presented through the TCR to that activation of the B lymphocytes, they secrete the antibody, corresponding antibody, and give rise to the attack of that antigen and eliminate that antigen from our body. And after that, what that is? There is a clone of memory cells. The B cells, they mature to go to the plasma cells after secretion, and some of the memory cells, what they did? They are present in the body for further that antigen, when they'll come, they will attack and prevent from our body. This is the normal immune system, day-to-day life. All the antigens are coming in our body, and they are eliminated by the corresponding antibody from our system. This is the normal immune system. But what happened? When these are the foreign particle and the bacteria, virus, whatever may be, they will act like this way. But what happened? So, normal life, the antigen will come, the corresponding antibody they produce,
and this antigen antibody reaction, they eliminate this antigen from our body, and that antibody, they remain in the system and protect for further reaction. This is the normal healthy being. But what happened? These are self-antigen. The human body is composed of the so many antigen in our body, that is the self-antigen. We are healthy individuals. These are not activated, in the self-antigen will not activated by the antibody in our system. So we are living in that way. But if this antibody they produced in our self-antigen, they will give rise to a enormous reaction, tissue destruction, that is the autoimmunity. That is the self-will, that is the self-antigen when they are reacted by this antibody, and this affected organ give rise to a tissue destruction and inflammation and produce the autoimmune disease, that is the autoimmunity. Clear? So when these normal reaction, they are activated from our outsider element, virus, bacteria, whatever may be the any element from the outcoming outside, they are activated or eliminated by their corresponding antibody. But if this immune system, when activated by a self-antigen against that, so the disease they produce is called autoimmunity. So give rise to a tissue reaction. So what is that thing? Now autoimmunity, it is a condition in which the body's own immunological component cells and their antibody, that is T cell, B cell and the corresponding antibody, act against the self-antigen, resulting in structural functional damage of our system. So this is the autoimmunity. Auto means self, and immunity means that immune reaction against this self-antigen, that is autoimmunity. Clear, everybody? So you have to know how this thing is occurs. Normally they are not activated. But why they are eliminated? That is their tolerance. So tolerance means it is a non-reactive to the self-antigen. That is the tolerance. These are immune, or they are eliminated this self-reaction. So in normal life, they are eliminated by self-willed or inbuilt mechanism, that is the immune tolerance. So not normally they are activated by the self-antigen. So this is the reaction. So these things, normally the immune system does not react to its own antigen due to the protective mechanism called tolerance. That is the ignorance of that self-reaction against the antigen, that is called immunotolerance. And any breach of this tolerant mechanism gives rise to autoreactivity of that self-antigen and produce this reaction. So what is that tolerance? Tolerance means the unresponsiveness of the against self-antigen for maintaining a normal health. So normal health is maintained by this self-antigen, is the unawareness, that is not reacted in the self-antigen, they are not. So this is the maintenance of the normal health. They are unaware of this self-reaction and give rise to any alteration against this self-antigen, give rise to tissue injury and autoimmunity. So various factors are responsible for maintenance of this self-tolerance. তাহলে কেন আমাদের এই self-tolerance হচ্ছে না? There are different types of mechanism in our body from early development life for maintenance of normal health. তাহলে normal health immune system inbuilt capacity to distinguish a self and non-self antigen from the foreign body. তাদের সিমনে তারা কারা foreign, কারা inbuilt বা self, তারা distinguish করতে পারছে normal immune mechanism. Any alteration give rise to against this own tissue produce the disease and destruction, that is the autoimmune disorder. Autoimmunity is a discrimination between the self antigen and non-self. So how they are differentiate between the self or non-self. So immune mechanism, they educate that body system, immune system to prevent this tissue destruction, and this tolerance, the self-tolerance, that is the unawareness or awareness of that self-antigen are acquired by the deletion, that is the self-acting cells. They are aggravated against the self-antigen, they are eliminated, that is the deletion. তাহলে কি যে সেল তারা রিয়াকশন হয়ে গেল এগেনস্ট দ্যাট সেলফ অ্যান্টিজেন, তাদের বডিকে গুলো এলিমিনেট করে দিল, ডিলিট করে দিল দ্যাট ক্লোন অফ সেল, তারা তাহলে রিয়াক্টিভ হবে না, অথবা তাদের ফাংশনটাকে কি করলো ইনঅ্যাক্টিভেট করে দিল। তাহলে বডিতে যে সমস্ত সেল ডেভেলপ করে তারা যখন
নর্মাল বিহেভিয়ার, তারা কী করে নর্মাল পুলে চলে যায়, তারা তখন আর রিয়াক্টিভ হয় না। কিন্তু ডিউরিং দেয়ার ম্যাচুরেশন অর ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস ইফ দে আর অটো রিয়াক্টেড টু দ্য সেলফ অ্যান্টিজেন, তখন বডি কী করে ফর ডিফেন্স মেকানিজম তাদের বডি থেকে এলিমিনেট করে দিল, হ্যাঁ, বাই ক্লোনাল ডিলিশন। ডিলিশন মানে এলিমিনেট করা, অথবা দেহা ফাংশনালটাকে কী করলো, তারা কমিয়ে দিল যারা রিয়াকশান না করে। তাহলে এই হচ্ছে ইনবিল্ড মেকানিজম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ফ্রম আওয়ার লাইফ। তাহলে কী হবে, আমাদের অটোইমিউন ডিজিজ আমাদের হবে না। হ্যাঁ, দিস ইজ দি বেসিক মেকানিজম। তাহলে কী হচ্ছে, তাহলে সেলফ টলারেন্স, তার মানে সেলফ অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে যে টলারেন্স, দ্যাট ইজ দ্য আনরেসপন্সিভনেস অফ দ্যাট সেলফ অ্যান্টিজেন, তারা দুরকম, একটা হচ্ছে কি সেন্ট্রাল টলারেন্স, একটা হচ্ছে পেরিফেরাল টলারেন্স। সেন্ট্রাল টলারেন্স, পেরিফেরাল টলারেন্স মিন্স যখন আমাদের কি হয়, লিম্ফোসাইট কোথায় ডেভেলপ করে, বোন ম্যারোতে। বি সেল, টি সেল তারা কোথায় ডেভেলপ হয়, বোন ম্যারো। কিন্তু টি সেল কোথায় চলে যায় তাদের ম্যাচুরেশন হওয়ার জন্য, থাইমাস। হ্যাঁ, সবাই জানে থাইমাস। বি সেল কী করা হয়, তারা বোন ম্যারো থেকে পেরিফেরাল যে সমস্ত রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম আছে তারা সেখানে চলে যায় বি সেল। তারা টি সেল যখন থাইমাসে যাবে তাদের কি হবে, পলিফারেশন হবে। পলিফারেশন হবে কি হবে, তাদের ম্যাচুরেশন হলে তাদের সারফেসের সমস্ত রিসেপ্টার লাগানো থাকে, এগেনস্ট দ্য অ্যান্টিজেনিক রিসেপ্টার তৈরি হলো। যারা নর্মাল রিসেপ্টার তৈরি হলো তারা কী করলো, সেন্ট্রাল পুলে চলে গিয়ে নর্মাল কাজকর্ম করবে। কিন্তু কোনো রকম যদি সেই ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট তারা যখন যে রিসেপ্টার তৈরি হলো, সেই রিসেপ্টার ইজ অ্যান্টিজেনিক টু দ্য সেলফ অ্যান্টিজেন, হ্যাঁ, তাদের কি হয়, অনেক সময় কী হয়, এপিটপ, জানো তো, একটা এগেনস্টে অনেক রকম রিসেপ্টার তৈরি হয়, দ্যাট ইজ এপিটপ। তখন তারা কী করলো না, এরা তখন থাইমাস কী করবে, তাদেরকে অ্যালাউ করবে না। যদি তারা সেন্ট্রাল পুলে চলে আসে তারা কী হবে, অটো রিয়াক্টিভ হয়ে গিয়ে সেলফ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে রিয়াকশান করবে। তখন থাইমাসে তাদের কি হবে না, সেই ক্লোন অফ টি সেল তাদের কী করবে, ইউ গো ডিলিশন, দ্যাট ইজ দ্য টোটাল ক্লোনাল ডিলিশন অফ দ্যাট সেল। দে উইল ডাই বাই অ্যাপোপ্টোসিস। অ্যাপোপ্টোসিস মানে আমরা জানি, হ্যাঁ, তাহলে তাদেরকে ডেথ হয়ে গেল, তারা আর রিয়াকশানে বডিতে আসবে না, অটোমিউনিটি হবে না। সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিলিশন। অথবা তাদের ফাংশনটাকে কমিয়ে দেয় কোথায় এসে, পেরিফেরাল। হয়তো কেউ চলে এলো পেরিফেরিতে, পেরিফেরি যে সমস্ত আমাদের রিয়াক্টিভ সাইট আছে ইমিউনোলজিক্যাল, তারা সেখানে যদি আসে, কিন্তু তারা দেখা গেল যে তাদের ফাংশনটা, তাদের রিয়াকশান হচ্ছে, হ্যাঁ, তখন তাদের কী হয়, ফাংশনটাকে কমিয়ে দেওয়া হলো। অটো রিয়াক্টিভ টি সেল তখন আর ফাংশনের পুলে আসবে না, তখন তাদের এনার্জি বা সেলফলেসনেসটাকে তাদের কমিয়ে দিয়ে এনার্জি, তাদের ফাংশনালি তাদের কমিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে রিয়াকশান হবে না। তাহলে এটা গেলো সেন্ট্রাল পুল। টি সেল পেরিফেরাল আসলে তাদেরও পরে বলছি, তাদেরও সেখানে ফাংশন কমিয়ে দেওয়া হলো। তাহলে ইনবিল্ড মেকানিজম অফ দ্য টি সেল। বি সেল সেই রকম বোন ম্যারোতে যখন থাকবে, যখন ম্যাচুরেশন হবে, ওই রকম তাদের রিসেপ্টার যখন তাদের তোমার হবে, এপিটপস অনেকগুলো চলে আসবে, তখন তারা কি করবে, আর রিয়াক্টিভ যাতে না হয়, আইদার ডিলিশন করো, টোটাল এলিমিনেট করে দাও, নয় ফাংশনটাকে কমিয়ে দাও। তাহলে বোঝা গেল, তাহলে একটা সেন্ট্রাল হচ্ছে যেখানে ডেভেলপমেন্ট হবে, সেখানে একবার ছাঁটাই হয়ে যাবে, আবার যখন ফেরি চলে আসবে, তাদের যখন ওরকম কেউ রিয়াকশান হতে শুরু করবে, ঝগড়াঝাটি করতে শুরু করবে, তাদের ফাংশন কমিয়ে দেওয়া। তাহলে মানে জিস্ট বুঝতে পারলে কী জিনিস, এটা হচ্ছে নর্মাল মেকানিজম। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের, সেন্ট্রাল টলারেন্স অ্যান্ড পেরিফেরাল টলারেন্স। সেন্ট্রাল টলারেন্স মিন্স ক্লোনাল ডিলিশন, that is the deletion of the self-reactive B cell, T cell during their maturation in the central lymphoid organ, thymus for T cell, bone marrow for B cell. Clear? Central tolerance, this is the lymphocyte in the thymus. Normal maturation, not specific, that receptor not specific for the self-antigen, they will come to the general organ for action. কিন্তু যদি দেখো এখানে তাদের কোনো রিসেপ্টার তার প্রেজেন্টেড জেনারেল ইন দ্যাট সেন্স, some of the are reactive to the self antigen. The body system যখন তারা চেক করে দেখছে যে কিছু তারা রিয়াক্টিভ হতে পারে, তখন তাদের কী করছে, টলারেন্সটাকে মেনটেন করার জন্য ডিলিশন অফ দ্যাট লিম্ফোসাইট বাই অ্যাপোপ্টোসিস। ঠিক আছে, সবার বোঝা হয়ে গেল জিনিসটা। তাহলে এইভাবে নর্মাল মেকানিজমটাকে মেনটেন করার জন্য হয় একদম টোটাল এলিমিনেট করে দাও, সেটা হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস করে বের করে দেওয়া হলো। এটা গেল টি সেল। টি সেল যখন এবার পেরিফেরিতে আসবে, এসে গেছে, তখন তাদের কী করছে, তাদের অ্যাক্টিভেটেড দ্য টি সেল, তাদেরকে আমি কী করে তাড়াবো, ডেভেলপমেন্টাল অনুযায়ী আমি থাইমাসে কী করছি, ডিলিট করে দিয়েছি।
কিন্তু এখানে তাহলে কী করবো, তাদের ফাংশনটাকে আনরেসপন্সিভনেস করে দিল, দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি। বাট যদি অ্যাপোপ্টোসিস করে দিয়ে ডিলিট করে দেবো, অথবা তাদের যে ফাংশনটাকে তাকে ব্লক করে দেবো সাপ্রেশন। সো দিস এ পেরিফেরি থিং। সেন্ট্রালে টোটাল ডিলিশন হয়ে গেল বা অ্যাপোপ্টোসিস, পেরিফেরিতে চলে আসার পরে ফাংশনটাকে কমিয়ে দেওয়া হলো, নয় যে থাকলো তাদের অ্যাপোপ্টোসিস করে দেওয়া হলো, নয় তাদের হাইপার অ্যাকশনটাকে তাদের সাপ্রেশন করে দিল। দিস আর দ্য থিং। তাহলে টি সেলে আমরা এভাবে টলারেন্সটাকে নর্মালি মেনটেন করলাম। বি সেল তাই, যখন বোন ম্যারো থেকে চলে এলো, ম্যাচিউর হওয়ার সময় তাদের যদি কোনো এগেনস্ট তাদের রিয়াকশন কথা থাকছে, ফরেন বডির জন্য বাইরে থেকে যারা আসবে তাদের সাথে রিয়াক্টিভ করলো, দিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করলো। কিন্তু কারুর ক্ষেত্রে যদি এই সেলফ অ্যান্টিজেনের রিসেপ্টর থেকে থাকে, হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি তারা সেলফ অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে যদি তৈরি করতে থাকে, তখন তাদের কী করতে হবে, এলিমিনেট করতে হবে। কী করে এলিমিনেট করে দেবো? বাই অ্যাপোপ্টোসিস, মানে ডিলিশন করে দেবো, টোটালি তাড়িয়ে দেবো, নয় তাদের ফাংশনটাকে কমিয়ে দেবো। তাহলে বোঝা গেল এটা হচ্ছে নর্মাল মেকানিজম। এনি অ্যাবারেশন অফ দিস নর্মাল থিং give rise to autoimmunity, and that autoimmunity in the different organs produce different types of tissue reaction and disease. তাহলে autoimmunity ক্লিয়ার হয়েছে। এইবারে তাহলে অ্যাজ এ হোল টি সেল টলারেন্স, বি সেল, সেন্ট্রাল টলারেন্স, পেরিফেরাল টলারেন্স, এটাও তাই, বোন ম্যারো পেরিফেরিতে গিয়ে এইভাবে টলারেট করছে। তাহলে জিস্ট বইতে যত আছে জানবার অত দরকার নেই আমাদের, ঠিক আছে? শুধু বোঝবার জন্য শুধু এটুকু বুঝে রেখে দাও। তাহলে ইমিউন টলারেন্স মানে কি? ইট ইজ আ নর্মাল থিং। কি না? ইট ইজ এন রেকগনাইজ অফ দিস অ্যান্টিজেন অ্যান্ড সিলেক্টিভ রেসপন্সিভনেস অফ দি অটো অ্যান্টিজেন। অটো অ্যান্টিজেন বডিতে আমাদের যারা আছে, অটো সেলফ অ্যান্টিজেন, তাদের ওপর তারা আনঅ্যাওয়ার, দ্যাট ইজ টলারেন্ট, তাদেরকে ধরবেন না, তাদের সঙ্গে রিয়াকশন করবে না। কিন্তু ফরেন বডি যখন আসবে তখন তারা রিয়াক্টিভ হবে। ইট ইজ এ মেনটেন্যান্স অফ দ্য হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে এইটাকে কী করে মেনটেন করবো না, সিকুয়েস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন, জেনারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ দ্য সেলফ টলারেন্স অ্যান্ড অল্টার্ড ইমিউনোলজিক্যাল কন্ট্রোল। তাহলে এই যে আমরা বলছি যে টলারেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, তারা কিভাবে মেনটেন করে বডিতে, সিকুয়েস্ট্রেশন অফ দ্য সেলফ অ্যান্টিজেন। সেলফ অ্যান্টিজেন সবসময় আমাদের সঙ্গে রিয়াকশান করে না, কিছু কিছু সেলফ রিয়াক্টিং অ্যান্টিজেন থাকে, তারা কী করে সিকুয়েস্ট্রেটেড হয়ে থাকে ডিপ সিটেড। তাখানে ডিপ সিটেড যদি থাকে তাদের কী হবে, তারা সার্কুলেশনে আসে না, ব্লাডের সার্কুলেশনে আসে না, বা লিম্ফেটিক সার্কুলেশনে আসে না, তারা হিডেন থাকে ইন দ্য সিকুয়েস্ট্রেটেড এরিয়া, হ্যাঁ, হিডেন প্লেসে, তখন তারা রিয়াক্টিভ হয় না। সেই জন্য সেলফ অ্যান্টিজেন যদি সিকুয়েস্ট্রেটেড হয়ে থাকে তাহলে রিয়াকশান হবে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর বলছে জেনারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ দ্য সেলফ টলারেন্স, যাতে তাদের রিয়াকশান না হয় সেটাকে মেনটেন করবে এবং জেনারেট করবে টাইম টু টাইম, যাতে বডির আমাদের যত অ্যান্টিজেন আছে তাদের রিয়াকশান না হয়। আর একটা কী করবে না, ইমিউনোরেগুলেটরি কন্ট্রোল, যেমন আমরা জানলাম যে টি সেল অ্যান্টিজেন রিসেপ্টার, তারপরে টি সেল কী করলো, পলিফারেট করলো, বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করলো, অ্যান্টিবডি তৈরি করলো, হ্যাঁ, এই যে অ্যান্টিবডি তৈরি করার এই যে নর্মাল মেকানিজমটাকে কন্ট্রোল করবে। তাহলে এইগুলো মেনটেন করবে, সেলফ রিয়াকশান হবে না। তাহলে এবার কী বলছেন, তাহলে সিকুয়েস্ট্রেশন অ্যান্টিজেন কি? একটু আগে বললাম, some self antigen present in the deep location hidden from the immune system, which are coming out from the circulation, not coming out from the lymphatic system, so immune ignorance. তাহলে যদি ভেতরে থাকে তাহলে ইমিউন সিস্টেমে না আসলে তারা রিয়াকশন হবে না, দ্যাট ইজ দ্য টলারেটেড বাই ইমিউন ইগনোরেন্স ফ্রম দ্য হিডেন অর সিকুয়েস্ট্রেটেড অ্যান্টিজেন। হ্যাঁ, দে প্রডিউস, আর কি হয় না, সেই সব জায়গায় যদি কেউ থাকে সেলফ অ্যান্টিজেন এরকম হিডেন জায়গায়, তাদের কি হয়, তোমার ইমিউনোসাপ্রেস সাইটোকাইন যারা আছে সেখানেও তারা গিয়ে সেই অ্যান্টিজেন রিসেপ্টার যদি কেউ ওখানে গিয়ে হাজির হয় তাদেরকে গিয়ে অ্যাপোপ্টোসিস করে মেরে দেবে, যাতে রিয়াকশান না হয়। তাহলে হিডেন থাকলেও যদি কেউ গিয়ে সেখানে হাজির হয়, তারা অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে সেই সাইটোকাইন বের করে তাদেরকে মেরে দেবে। ক্লিয়ার? তাহলে সেটা আমাদের রিয়াকশান হবে না। এক্সাম্পল কি দেখো, কি করে বুঝবো? মাইলিন বেসিক প্রোটিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, স্পার্ম অ্যান্টিজেন অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন, কোনো পেশেন্টের ভ্যাসেক্টমি হয়েছে বা ট্রমা টু দ্য টেস্টিস, তারা কী করে, যে টেস্টিকুলার অ্যান্টিজেন টু দ্য স্পার্ম তারা রিয়াক্টিভ হয়ে তখন কী করে, তারা স্পার্মকে অ্যাক্টিভেট করে, অ্যান্ড দিস প্রডিউস ইনফার্টিলিটি অর আদার ডিজিজেস। সো স্পার্ম অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন। লেন্স অর কর্নিয়াল প্রোটিন, কোনো ট্রমা হলে বা ইনফেকশন হলে এক্সাম্পল বলবো, সেখানে কী করে, ওই প্রোটিন রিয়াক্টিভ হয়ে একটা চোখে যদি ইনফেকশন হয় আরেকটা চোখে গিয়ে ইমিউন রিয়াকশন হয়, আরেকটা চোখে
তোমার তখন রিয়াকশান করে। দেখাচ্ছি কি, হার্ট মাসল কি হয়, অ্যান্টিজেন কি করে, ফলোয়িং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে তারাও অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, তখন সেলফ অ্যান্টিজেন বডি তখন গিয়ে এক্সপোজ হলে গিয়ে রিয়াকশান হয়। দেখো চোখে কী হচ্ছে, তাকে বলা হয় সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমিয়া। কী হয়, কোনো চোখে একটা ধরো ইনজুরি হয়েছে বা ইনফেকশন হয়েছে, এখানে কি হয়, এই লেন্স প্রোটিন বা কর্নিয়াল অ্যান্টিজেন তারা কী করে বাইরে বেরিয়ে এসে লোকালাইজ লিম্ফ নোডে চলে গেলে সেখানকার যে টি সেল তারা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। এই অ্যাক্টিভেটেড টি সেল কী হয়, সার্কুলেশনে গিয়ে তাহলে লেন্স প্রোটিন আরেকটা চোখেও আছে, তখন কি করবে, সে গিয়ে আরেকটা চোখে রিয়াকশান করে। তাহলে একটা চোখে যদি ইনফেকশন হয়, সেই অ্যান্টিজেন বেরিয়ে উইথ দিস ইমিউন রেগুলেশন বাই দ্য অ্যাক্টিভেটেড টি সেলস আর একটা চোখে অ্যাকশন হয়। তাহলে একটা চোখে কোনো কারণে যদি তোমার ট্রমা হয় বা ইনফেকশন হয়, সবসময় অপথ্যালমোলজিস্ট সে চেষ্টা করবে যাতে আরেকটা চোখে ইনফেকশন না হয়, তাকে বলা হয় সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমিয়া। তাহলে সেটা হচ্ছে ডিউ টু দি অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য সেলফ অ্যান্টিজেন। তাহলে বোঝা গেল, তাহলে সিকোয়েস্ট্রেটেড হলে ইনফেকশন হলে অ্যাক্টিভেটেড হলো না, যদি ট্রমা হয়ে বেরিয়ে চলে আসে তখন তারা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ইমিউন রিয়াকশান করে। তাহলে এক চোখে ইনফেকশন হলে আরেক চোখে হবে, তাকে বলা হয় সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমিয়া। সেই জন্য সবসময় দেখবে যে এক চোখে ড্রপ দিলে দেয় না, সবাই দু চোখে সবসময় দেয়। হ্যাঁ, তাহলে যাতে ইনফেকশন একটা চোখ থেকে আরেকটা চোখে না হয়, তাকে বলা হয় সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমিয়া। সিকোয়েস্ট্রেটেড অ্যান্টিজেন জানলাম, এবারে মেনটেনেন্স অফ দি সেলফ টলারেন্স। তাহলে আমাদের যে সেলফ যে অ্যান্টিজেন আছে তার সাথে টলারেন্ট, দ্যাট ইজ দ্যাট নট রিয়াক্টেড, কিসের জন্য মেনটেন করবে, আগে বলেছি টু দি ডিলিশন অ্যান্ড ফাংশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন এনি অর্গানে। তারা সেই ওয়েপেন হচ্ছে সেলে যে সমস্ত রেগুলেটরি সেল আছে, তারা কি করে, যদি কোনো ওরকম সেল অ্যাক্টিভেটেড হয় তাদেরকে কি করে, তাদের সেল অ্যাটাক যাতে না হয় তাদেরকে প্রিভেন্ট করে বা রেগুলেট করে রেগুলেটরি টি সেল অথবা সাইটোকাইন তারা সিক্রেট করে সেই সমস্ত সেলগুলোকে এলিমিনেট করে দেয়। সেরকম বি সেল, যদি কোনো বি সেল অটো রিয়াক্টিভ হয়ে গিয়ে অ্যান্টিবডি সিক্রেট করে, রিয়াকশান যাতে না হয় তাদেরকেও সেই রকমভাবে তারা কি করা হয়, তাহলে টি সেল তারা কি করে যদি ফেল করে অ্যাক্টিভেট না করতে, তাহলে ফাংশনটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেয় বাই ক্লোনাল ডিলিশন অর এনার্জি, ফাংশন কমিয়ে দাও নয় মেরে দাও। ঠিক আছে, তো এই হলো আমাদের বেসিক মেকানিজম। এটা হচ্ছে নর্মাল সিনারিও যেটাকে আমরা নর্মালি মেনটেন করি, দ্যাট ইজ দ্য ইমিউন টলারেন্স এগেনস্ট সেলফ অ্যান্টিজেন। ক্লিয়ার? এইবারে অল্টারেশন, হাউ ইট অকার্স টু প্রডিউস দিস অটোমিউনিটি। আমাদের বডিতে অনেক রকম অটোমিউন ডিজিজ আছে, ডিসঅর্ডার আছে, হাউ দে প্রডিউস, এবারে আসবো সেই ইয়াতে। তাহলে প্রপোজ মেকানিজম অফ দিস অটোমিউনিটি, কেন এই অটোমিউনিটিটা হয়ে যাচ্ছে এত ডিফেন্স মেকানিজম থাকা সত্ত্বেও, কীরকম না, মেকানিজম অফ দিস ফেলিওর অফ দিস থিংস কিসের উপর ফেল করছে না, এন্ডোজেনিয়াস অ্যাবনর্মালিটি। এই ইমিউন সিস্টেমে যদি এন্ডোজেনিয়াস কোনো অ্যাবনর্মালিটি হয়ে যায়, অথবা সাম আর জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল টু প্রডিউস দিস অটোইমিউন ডিসঅর্ডার or triggered by the exogenous agent. Some of the exogenous agent, they come to trigger this activation of this autoimmune mechanism to against the self antigen. So these are the basic mechanism. There are a very big chapter, but in gist you know that. What are those things? The endogenous abnormality in immune system. ইমিউন সিস্টেমে এতক্ষণ যেটা আমরা নর্মাল মেকানিজম জেনেছিলাম, তার যদি কোনো ডিফেক্ট অ্যাবনর্মাল হয় তখন হবে কিসের জন্য হবে না, অল্টার্ড অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। আমাদের যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হয় তার তো একটা রিসেপ্টর আছে, যদি তাদের কোনো অল্টারেশন হয়ে যায়, নয় বি সেল টি সেল যদি খুব রকমভাবে রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, স্টিমুলেশন হয়, অথবা ডিফেক্ট ক্লিয়ারেন্স অফ, বলেছি যে অ্যাপোপ্টোসিস মানে কি এলিমিনেট করো, পুরোটা যদি এলিমিনেট না হয়, অ্যাপোপ্টোটিক বডি হয় দেখেছো আমরা জেনারেল প্যাথোলজিতে পড়েছি, তারা যদি ইনকমপ্লিটলি যদি এলিমিনেট হয় তারা থেকে যায়, দে আর ইমিউনোজেনিক। হ্যাঁ, তাহলে ইনকমপ্লিট অ্যাপোপ্টোটিক বডি যদি তাদের ক্লিয়ারেন্স না হয়, অথবা সিকোয়েস্ট্রেটেড অ্যান্টিজেন যদি বাইরে বেরিয়ে চলে আসে, তাহলে এই যদি ডিফেক্ট এতগুলো রাস্তায় হয়, তাহলে এন্ডোজেনিয়াস অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম টু প্রডিউস দি সেলফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল পারসন। Some of the patients, they are genetically susceptible for this immune mechanism and produce autoimmune disorder. Are ki exogenous agent. This is very important. That is the microbial infection called the molecular mimicry. The term is important, the molecular mimicry. As for the example, তোমরা short throat হওয়ার পরে দেখেছো বা স্কিন লিশন হওয়ার পরে তোমার স্টেপটোকক্কাস, হ্যাঁ, তারা কি করে
ওরাল থ্রোট করে, নয় স্কিনে ইম্পেডাইক করে। তার জন্য কি হয়, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল কি হয়, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়। কেন না এই যে স্ট্রেপ্টোকক্কাস তাদের যে অ্যান্টিজেন ঢুকেছিল বডিতে, অ্যান্টিবডি তৈরি করেছিল মারবার জন্য, কিন্তু সেটা না মেরে কী করলো, বডি কী করলো, ওই অ্যান্টিবডি আর স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেনকে চিনিয়ে নিল, কিন্তু বডিতে দেখা গেল যে ওই মলিকুলারের মতন দেখে গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেনে সেই মলিকুল আছে। ওই ইমিউন মেকানিজম স্ট্রেপ্টোকক্কাসকে তো মারলো, আবার গিয়ে গ্লোমেরুলাসে গিয়ে রিয়াকশান করলো। That is the post-streptococcal glomerulonephritis produced due to this molecular mimicry. Clear? তাহলে যখন তোমাদের হিস্ট্রি দেবে, থিওরি কোয়েশ্চেনে, লং কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেখবে, প্রবলেম বেস কোয়েশ্চেন দেখবে যে একটা পেশেন্টে বলা হয়েছে একটা ওরাল থ্রোট হওয়ার পরে 6 উইকস পরে কিডনিতে প্রবলেম নিয়ে এসেছে, তাহলে পোস্ট-স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। বা তোমার হার্টে কী হয়েছে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যদি হয়, রিউমেটিক ফিভারে, তাদের যখন ফিভার হলো হার্ট মাসেলে গিয়ে তারা রিয়াকশন করলো। দিস ইজ ডিউ টু দি স্ট্রেপ্টোকক্কাল, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল তোমার রিউমেটিক ফিভার নয়, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ডিউ টু দিস মলিকুলার মিমিক্রি। ক্লিয়ার? সেটা তাহলে হিস্ট্রি যখন দেবে, সেই হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দি প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে একটা হচ্ছে ডিউ টু দি মাইক্রোবায়াল ইনফেকশন, আদার ফ্যাক্টরস আর স্মোকিং, other inflammatory, chronic inflammatory disease and tissue destruction, but some drug that also are exogenous agents, they produce this autoimmunity. Tale these are the factors. Now, tale endogenous, altered antigenic presentation, the presentation of the new or cryptic epitopes of the self antigen. Jodi self antigene tader ki hoy receptor jara chilo action হওয়ার জন্য তাদের যদি কোনো এপিটপস তারা কী করলো, হঠাৎ বের করে দিল, হ্যাঁ, তখন আর বডি চিনতে না পারলো, গিয়ে সেখানে অ্যাকশান করলো। তো তাহলে কী হলো, অল্টারেশন অফ দিস দি প্রেজেন্টেশন অফ দি নিউয়ার আর ক্রিপ্টিভ এপিটপস বাই দি অল্টার প্রসেস অফ দ্য সেলফ অ্যান্টিজেন, তখন তাহলে ফরেন মনে হয়ে গেল, তখন গিয়ে অ্যাকশান হলো। তাহলে কী হচ্ছে, এই সেলফ অ্যান্টিজেনে যদি নিউ এপিটপ থাকে, তাহলে বি সেল, টি সেল তারা কী করলো, সবাই অ্যাকশান করতে গিয়ে বি সেল কী করলো, অত এপিটপস অত অ্যান্টিবডি বের করে দিল, হ্যাঁ, তাহলে সবাই কী করছে, এলিমিনেট করতে চাইবে, তাহলে এপিটপস ডিফারেন্ট টাইপস থাকার জন্য অ্যান্টিবডি তাহলে তৈরি হয়ে গেল। টি সেল তখন কী করলো, অ্যাক্টিভেট করলো বিকে, বললো অনেক অ্যান্টিবডি বের করো, তখন সেই অত অ্যান্টিবডি যদি বের হয়, তখন তাহলে কী হবে, বিভিন্ন রকমের ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ডিফারেন্ট এরিয়ায়, তাহলে টিস্যু রিয়াকশান হয়ে ইমিউনিটি হবে। অথবা যদি কি হয়, যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করে যে সেল, তাদের কী বলা হয়, তোমার ম্যাক্রোফাজ বা ডেনড্রাইটিস সেল, তারা কী করে, ফেস্টুনের মতন লাগিয়ে দেয় তাদের গায়ে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল উইথ দি হেল্প অফ এমএসসি, হ্যাঁ, হোয়াট এভার মেবি টাইপ 1 টাইপ 2, হ্যাঁ, তারা কী করলো, বাইরে ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করলো যে অ্যান্টিজেন এসেছে টু দি টিসিআর, হ্যাঁ, তখন তারা বিভিন্ন যদি অ্যান্টিজেন তারা প্রেজেন্ট করে, তাহলে কী করবে, টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হবে, বি সেল কী করবে, এই অত অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করলো, তাহলে সবাই যদি অটো অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, তাহলে তোমার কাজ শুরু হয়ে যাবে, রিয়াকশান। বলো কী হলো, বুঝতে পারছো, অসুবিধা হচ্ছে কিছু, হ্যাঁ, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন। তাহলে এন্ডোজেনিয়াস অ্যান্টিজেনিক অল্টার্ড প্রেজেন্টেশন ডিউ টু দিস ডিফারেন্ট টাইপ অফ এপিটপস প্রডিউস ইনরমাস অফ মাল্টিপল কপিস অফ অ্যান্টিবডি। ক্লিয়ার? নেক্সট ওয়ান বলছে টি সেল বি সেল স্টিমুলেশন। টি সেল যদি স্টিমুলেটেড বেশি হয়, তখন তারা কী করে, স্পেসিফিক সিগন্যাল দিয়ে দেয় অনেক রকম অ্যান্টিজেন, হার্পিস সিমপ্লেক্স, ইভিভি ভাইরাস, এইচআইভি, সিএমভি, বিভিন্ন টাইপের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, তারা কী করে, যখন বডিতে ঢোকে, তারা বি সেল কী করা হয়, তখন এত রকম ভাইরাস, তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান করে বাই দিস অ্যাক্টিভেটেড বি সেল। তাহলে অটো রিঅ্যাক্টিভ টি সেল বি সেল তারা কী করে, তারা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টিবডি প্রোডাক্ট করে ডিউ টু দিস ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্গানিজম, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, তাদের এগেনস্টে। এছাড়া কি হয়, বি সেল যতক্ষণ টি সেল না হুইপ করবে বা ট্রিগার করবে, বি সেল তৈরি করবে না। এবার সে যদি টি সেলকে বাদ দিয়ে নিজেই যদি রিঅ্যাক্টিভ হয়, তাহলে অনেক রকম অ্যান্টিবডি সে তৈরি করবে। তাছাড়া আর কি হয় না, তোমার এই থাইমাসে যদি সেই জিন যারা ছিল, যারা এলিমিনেট করে দিচ্ছিল, তারা যদি জেনেটিক্যালি তারা যদি তোমার না থাকে, সেই জেনেটিক ডিফেক্ট থাকে, তাহলে ডিলিশন অ্যালার্জি হবে না। আর কি হবে না, এই যে ইমিউনোসাপ্রেস সাইটোকাইন্স যারা যারা থাকে, তারা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়, তারা
ইমিউন মেকানিজমটাকে সাপ্রেস করে দিলে, সবাইকে অটো অ্যাক্টিভ করে দিলে তারা সেলফ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে রিয়াকশান করবে। তাহলে একটা অল্টারেশন অফ দিস তোমার টি সেল বি সেল অ্যাকশান হলো। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে না ডিফেক্ট ক্লিয়ারেন্স অফ অ্যাপোপ্টোটিক বডি। অ্যাপোপ্টোসিস বডি একটু আগে বললাম যে টোটাল ডিলিশন যদি না করে কিছু অ্যাপোপ্টোটিক বডি যদি থেকে যায় দে আর ইমিউনোজেনিক ফর দিস রিয়াকশান। আর কি করে না রিলিজ অফ সিকোস্ট্রেটেড অ্যান্টিজেন, একটু আগে বললাম ভেতরে ছিল যদি সার্কুলেশনে চলে আসে তারা রিয়াকশান করবে। তারা কারা, যেমন বললাম মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ইন দ্য ব্রেন, সিম্প্যাথেটিক অপথ্যালমিয়া বললাম ইনজুরি অফ ওয়ান আই, অ্যাটাক টু দ্য অপোজিট আই, অথবা ট্রমা টু দ্য টেস্টিস, ফর্মেশন অফ দ্য অ্যান্টিবডি এগেনস্ট স্পার্মাটোজোয়া। সো দিস আর দ্য সাম এক্সাম্পল ফর মেকানিজম। এবারে জেনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি, কোনো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল দে আর জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল ফর this affinity for this autoimmune disorder. What are those things? That is the MHCLL, HLA, আমরা জানি সেই HLA A, HLA B, HLA C আছে, D, Q, DR তোমার থাকে, তাহলে HLA B7 হচ্ছে অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডোলাইসিস হয়, তারপর HLA D, B1, DQ তোমার B1 তারা হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস করে, SLEর জন্য HLA D আর B1 তারাও তৈরি করে। আইডেন্টিক্যাল টুইন তাদের দেখা গেছে যে একজনের হলে আরেকজনের সাসেপ্টেবল থাকে। আর কি আছে না যদি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে, যেমন হচ্ছে C1Q, C2, C4 তারা SLE তৈরি করে। সো দিস আর দ্য সাম ফ্যাক্টরস ফর জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল পারসন, না তোমার আইডেন্টিক্যাল টুইন বা তোমার কমপ্লিমেন্ট পাথওয়ে যদি ডিফেক্ট থাকে দে আর সাসেপ্টেবল ফর দিস অটোইমিউন ডিসঅর্ডার। সো দিস আর দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ দিস থিং। Exogenous substance আগেই বললাম মাইক্রোবিয়াল, দ্যাট ইজ দ্য ডিউ টু দি স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ক্লেপসিলা, that is the molecular mimicry they produce. তাহলে molecular mimicry আমরা কি আগেই বললাম তাদের antigen cross react to the self antigen myocardium, that is called the rheumatic fever অথবা post streptococcal glomerulonephritis. So these are the some factors for this thing. So pathogenesis, if they ask only that point you write, no need to go in details. Example, so this is the normal pancreas, this is the islet. When they are activated by the MHC1 and MHC2 due to they produce the type 1 diabetes mellitus. One is this the thyroid, that is the autoimmune thyroiditis, that is they are produce the lymphoid follicles in the thyroid, this is autoimmune thyroiditis. This is the myositis, this is the autoimmune hepatitis, that is the autoimmune hemolytic anemia. So these are the some example of autoimmune disorder. Now see this thing. Molecular mimicry, this is the human cytomegalovirus. They have this sequence, this is LGR, and this disease, the HLA-DR, these are the similarities. So these are the some virus and the disease, they have molecular mimicry and they cross react with the self antigen. And these are the example. So take home was a shorter dose, the normal healthy state is maintained by the immunological tolerance against self antigen at central level and peripheral level, and autoimmune disease result breakdown of this immunological tolerance against this self antigen. So this is the gist. Now what are the examples of autoimmune disorder? Maybe organ non-specific, any organ that can occur, it is organ specific and hematological. Example such a non-specific, that is systemic SLE, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, polyarteritis nodosa, Sjogren's syndrome. Organ specific, any organ, endocrine, GIT and other these things. And hematological, autoimmune hemolytic anemia, autoimmune thyroiditis, thrombocytopenia, pernicious anemia, antiphospholipid antibody. So these are the some site for autoimmune disorder. One is organ specific, one is non-organ specific, that is systemic, another order is a hematological. Example. Now stage, these are the three stages. Silent autoimmunity, when the disease starts, this elevated antibodies against that self antigen with no symptoms or no loss stage, that is the initiation of this disease. The initiation is the first stage, that is silent, antibody start without any clinical symptoms and the tissue destruction. Second is reactivity, that is the second stage, that is the preclinical. All are elevated but clinically not exposed, that is the preclinical. Another is the propagation, the disease start. All that antibody started, tissue destruction symptoms all are in full pressure, that is the propagation. These are the some stages. So it is healthy, silent stage,
preclinical, clinical. Now, symptoms according to these stages and according to the organ activated, they are fatigue, fever, sickness, joint pain, swelling, skin lesions, stomach pain. These are the some symptoms according depends upon the organ involved. These are the some salient features. Now, what we do? How we diagnose this thing? Diagnose tomar clinical history, physical examination, blood test, sometimes a tissue biopsy, they will help for diagnosis of these diseases. What are those? This is the antibody produced. We have to identify this antibody. What are those things? ANA, anti-nuclear antibody, rheumatoid factor, immunoglobulin, they are identified. Or other investigation, X-ray korte paro, biopsy korte paro affected organ, complete blood count, ESR will be increased, other metabolic disorder, if it is affected in the liver function test or kidney or renal function test, C-reactive protein due to tissue destruction and inflammation, urine analysis. So, these are the guideline according to the organ involved in a basic investigations. Now, prognosis. What is this prognosis? Most of the cases not fatal. Some cases, advanced cases may be fatal. Sometimes this may be come and go. That is the frequently coming and going throughout their rest of the life. So, these are the some prognostic factors of this thing. তাহলে আমরা কি জানলাম? Normal mechanism জানলাম, abnormal mechanism জানলাম of that autoimmune disorder, how it is overcome and how this breakdown produce autoimmune disorder, how it investigated and what is the prognostic factors of this thing. Now, all the disease only for your purpose, salient features of SLE, the systemic lupus erythematosus we have to know. তাহলে what is these things? Systemic means whole the body is affected, that is systemic. Lupus means it's a wolf, Latin word it is called wolf, that is called lupus, and erythematosus means the redness. তাহলে এই পেশেন্টের কি হবে না, this is the rash, the butterfly rash, that is that, and the skin is look like a wolf, that is called lupus. Systemic lupus erythematosus is a very important disease in autoimmune disorder, and the patient is called due to this systemic whole body affected, skin is look like a wolf and the redness rash, and one is this butterfly rash in their face, they produce. So, epidemiology means this is usually most common in the female, identical to in a 30% hote pare, but risk of the children can affected by their mother, and usually is the early to late age, but is more common in the female. Called that is the disease thought to be a skin or food, that's why it is called lupus. Systemic autoimmune disorder caused by the several antibodies against the nucleus, against the DNA, RNA, other body proteins, they produce the autoantibody in several organs. And generalized immune response take tara ki kore activate kore, and they produce two types of disease, that is the SLE, systemic lupus erythematosus, or cutaneous or discoid erythematosus. This is usually occurs in the cutaneous. তাহলে two types হচ্ছে, একটা generalized হচ্ছে SLE আর একটা হচ্ছে DLE, তোমার discoid lupus erythematosus. Now, pathogenesis against this thing, abnormal genetic production of autoantibody and immune complex, general কি হচ্ছে না, তারা usually তোমার genetic related, that is the HLA D2, D3, D8 and complement C1, C2, C4. এদের against তারা কি করে genetically susceptible হয়ে যায়, আর তারা হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ড্রাগের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টালি ডাইরেক্ট সঙ্গে কোনো পেনিসিলামিন ইনডিউস হতে পারে, ভাইরাস বা ইস্ট্রোজেন, ইউভি লাইট, তারা কি করে এই এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে and produce different types of autoantibody against the B and the gamma globulin, they are activated against the self antigen and give rise to autoantibody against whole system, nucleus, RNA, other particularly I'll come, this produce. What are those antibodies? Anti-nuclear antibody, both DNA and RNA. আরেকটা হচ্ছে কি antibody double dsDNA, not spin antigen, other হচ্ছে anti-ribonucleoprotein, that is anti-RNP,
anti-RO antibody, anti-histone antibody, phospholipid antibody, that is the lupus anticoagulant, ribosomal antibody, neuronal antibody. So different types of autoantibody they produced in the SLE. So these are the things we have to identify in a suspected case. All the antibodies, different types of, mostly this is the dsDNA, ANA, all those things are particularly, they are identified or investigated for diagnosis. Now, some fluorescent pattern, antibody against the nucleus and its component demonstrated by immunofluorescent test. কিরকম না fluorescent antibody যদি আমরা করি দেখা যাবে যে এই যে antigen antibody reaction হয় homogeneous না peripheral staining, speckle antigen অথবা nuclear pattern, এবার দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো এটা হচ্ছে কি না around the periphery, this is the homogeneous, this is the speckle মানে ছেড়ানো, একটা হচ্ছে নিউক্লিওলাই যেখানে অ্যারাউন্ড দ্যাট থিং। সো ইমিউনোফ্লোরেসেন্স যদি টেস্ট করি দেখো এটা দেখো কীরকম না পেরিফেরাল রিমিং অফ দিস দি অ্যান্টি ডিএনএ অ্যান্টিবডি বা হোমোজিনিয়াস যদি হয়ে যায় সেটাও দেখতে পারি, বা স্প্রিকল তোমার একটা একটা করে ছড়ানো বা সেন্ট্রোমিয়া যেখানে থাকে অথবা নিউক্লিওলাই। সো দিস আর দ্য ইমিউনোফ্লোরেসেন্স টেস্ট, অনলি ইউ নো দ্যাট দিস টাইপ অফ test we can done and identify different types of antibody according to the position. But we have the molecular diagnosis of different types of antibody by molecular method. No need to go to the immunofluorescence, all those things. But for interest, you know that this type of antibody you can identify by immunofluorescent test. So now another thing, before the advantage by identification of by molecular test, before where the clinician they give that test for early cell preparation. That is the lupus erythematosus phenomenon. The diagnostic test of SLE is the antigen antibody reaction করতে হয়, and সেটা হচ্ছে early cell preparation করে আমরা যখন এই molecular identification of antibody হয়নি তখন আমরা early cell preparation করতাম। কি করে করতাম? ব্লাড স্যাম্পল নেওয়ার পরে সেই ব্লাড স্যাম্পলটাকে কী করে হয়তো তোমার ট্রমাটাইজ করলে কি হবে যে তোমার ভেতরে যে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি হয় তারা বাইরে এক্সপোজ হয়ে যাবে, এইবারে তারা কী করে নিউট্রোফিল তারা কী করে এনগাল্প করে, সেটা আমরা টেস্ট করলে আন্ডার মাইক্রোস্কোপের তলে আমরা দেখতে পাই। কেমন দেখতে পাবো? এরকম, এটা হচ্ছে সেই তোমার নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি ট্রমাটাইজড হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, এবার নিউট্রোফিল কী করেছে সেটাকে পুরো এনগাল্প করে নিচ্ছে। তাহলে আমরা রুটিন তোমার লিশম্যান স্টেন করলে আমরা দেখতে পাবো। আগে যখন মলিকুলার ডায়াগনোসিস আমরা এত অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারিনি তখন প্রিভিয়াসলি আমরা ব্লাড থেকে এলি সেল আমরা তৈরি করে নিতে পারো। তোমরা এই যেমন প্যাক্সেল ভলিউম করেছো, প্যাক্সেল ভলিউমে কী হয় বাফিকোট হয়, বাফিকোটে তোমার ওইখান থেকে নিয়ে আমরা তোমার এলি সেল প্রিপারেশন করতে পারি। যদি কখনো কখনো জিজ্ঞেস করে ইউজ অফ বাফিকোট, তখন ওয়ান অফ দ্যাট টেস্ট ইজ দিস এলি সেল প্রিপারেশন ফ্রম দ্যাট এরিয়া বাফিকোট। ক্লিয়ার? তাহলে সিমটমস কী হলো? বাটারফ্লাই র্যাশ হলো, ফ্যাটিক, ফিভার, অ্যাকর্ডিং টু দি অর্গান ইনভলভ দিজ আর দ্য সাম সিমটমস দে প্রডিউসড। তাহলে আমরা আর গেলাম না, ক্লিনিক্যাল ফিচার ডিফারেন্ট টাইপস অ্যাকর্ডিং টু দি kidney, liver, lung, GIT, organ involved, they will give rise to the similar symptoms. So these are the organ, the different types of the symptoms they produced according to the organ involved. And the diagnostic test হচ্ছে apart from the routine test, liver function test, kidney, hematological, biopsy, immunofluorescence, immunohistochemistry, অথবা most important হচ্ছে anti-nuclear antibody, that is dsDNA, histone, non-histone protein, RNA, nucleoprotein, antiphospholipid antibody, all those things, whatever you remember, you can write in 5 marks, maybe asked in that exam, only to understand the autoimmune disease and some features in SLE. Now, morphology of kidney, that is important. What are the morphological pattern of kidney in this disease? Class 1 to class 6, minimal mesangial lupus nephritis, mesangial proliferative lupus nephritis, focal lupus nephritis, diffuse nephritis, membranous, and the advanced. These are the things you have to know. What is this thing? These are the skin. They look like, the skin is look like a wolf. That's called lupus. Butterfly rash. This is the butterfly rash, and the skin is this thing. And kidney,
These are the class 1 to class 6. Only the heading you remember. If anybody asks any short note, this type of, that is the minimal mesangial lupus nephritis, mesangial proliferative nephritis, focal lupus nephritis, diffuse nephritis, then membranous and advanced sclerosis. Only to remember that kidney is affected in SLE, and these are the some 1 to 6 features that can occur. Summary, what are those things, what we learn from the morning? That is the autoimmune disease, the failure distinction between the self-antigen to non-self antigen. Autoimmune disease results from this breakdown of this immunotolerance, that is the against this self-antigen, and this self-tolerance কি করে হবেন আমরা টলারেট করি কি করে by central deletion বা in the bone marrow and thymus বা peripheral tolerance হচ্ছে clonal energy বা deletion, আর এই যখন মেকানিজম ফেল হয়ে যায় এন্ডোজেনিয়াস জেনেটিক্যালি বা এক্সোজেনিয়াস মেটেরিয়াল দিয়ে ফেলিওর হয়ে আমাদের ডিজিজ সেটে গেলে তাহলে হলো কিছু বোঝা গেল কিছু তাহলে নর্মাল ইমিউন মেকানিজম আমরা জানলাম।